Hello, today we'll work on the concept static function members. So last lecture we discussed the point static member means actually static data member. Okay, here in this program one member is static, that is a static object count is the static member. So whenever any data member is static, then what happen, what is the specialty that we discussed already. So it is a data member, that is a static data member. And this today's lecture, this is static member function, this is static function but as a member. So here we focus on the point, that is here the function, that function is that function is, here it is, this is static int get count. So this get count is static function. So this get count is static function. So yes, so last lecture we focused totally on static data member. So on today's lecture we work on static member function. So what is the difference between a normal member function and static member functions? So the differences are, we declare static member function, at that moment we use static keyword. So see here also, here in this example, here it is, this one is a static. This get count is a static function. So when we declare that moment we use the keyword, that is a static. Next one, next thing is, this static function is independent function. Why it is independent, or what is the dependency? Normal functions are dependent on the class because that is associated, that is related with the specific class, but static function is not dependent. It is independent because it is not related to any class, it is not associated to any class. As here look at the function volume, here it is the function volume, this is the volume function. Even if this is the box is the also function, this box is the construction function because name of the class and function name are same, because of that name of their class and name of this function is same. So because of that this is a constructor function, this is object, so this is a volume, this volume is also a normal function, that is a normal function. So normal function is associated with the classes, means it is a volume दिसतो तुम्हाला, हा नॉर्मल फंक्शन आहे, हा क्लासची ह्या क्लासचा तो फंक्शन आहे. बट अबाउट द हिअर इट इज गेट काउंट, दॅट इज अ स्टॅटिक फंक्शन. जेव्हा एखादा फंक्शन स्टॅटिक असतो, स्टॅटिक मीन्स इन द सेन्स स्थिर असतो, जसं मराठीमध्ये आपण जर सांगायला गेलं तर, किंवा तो एक कॉमन असतो. तर हा जो काय फंक्शन असतो इथे गेट काउंट हा दिसतो, दॅट इज नॉट डिपेंडंट और दॅट इज नॉट असोसिएटेड विथ द एनी क्लास. जसा हा क्लास बॉक्स या क्लासच्या संदर्भाने आहे असं नाही, लक्षात ठेवा. तो इंडिपेंडंट आहे, तो कुणाशीच अवलंबून नाही आहे, कुणाच्याच वरती अवलंबून नाही आहे, लक्षात ठेवा. या बॉक्स या क्लासशी किंवा आणि तर कुठल्या क्लास असतात त्याच्या अवलंबून नाही आहे, नसतो, लक्षात ठेवा. बिकॉज ऑफ दॅट अ स्टॅटिक मेंबर फंक्शन कॅन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एक्झिस्ट. बघा, म्हणून हा इंडिपेंडंट असतो, त्यामुळे क्लासचा ऑब्जेक्टच लागतो असं का नाही आहे त्याला कॉल करण्यासाठी. युजिंग क्लास नेम अँड स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर, यू कॅन कॉल्ड दॅट फंक्शन ऑल्सो युजिंग स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर. आणि त्या काय असेल क्लासचं नाव ज्याच्यामध्ये तो दिलेला आहे, आणि त्या फंक्शनचं नाव हे देऊन तुम्ही त्याला कॉल करू शकता. So another one thing about the static member function is that static member function can only access static data member, other static member function and any other function from outside the class. बघा, स्टॅटिक मेंबर कोणाला ॲक्सेस करू शकतो, स्टॅटिक मेंबरमध्ये आपण कोण कोण वापरू शकतो, तर स्टॅटिक मेंबरमध्ये आपण दुसरा स्टॅटिक मेंबर वापरू शकतो, डेटा मेंबर. जसं ह्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला लक्षात येईलच,
ओके स्टॅटिक इथे बघा स्टॅटिक गेट काउंट हा फंक्शन आहे जो इथं स्टार्ट झाला ओपन कर्ली ब्रॅकेटला आणि इथं तो संपला आहे. हा फंक्शन आहे मेंबर फंक्शन आहे. ह्याच्यामध्ये मी लिहिले काय रिटर्न ऑब्जेक्ट काउंट हा दिला आहे. हा मी ॲक्सेस केला आहे कॉल केला आहे. ओके तर हा ऑब्जेक्ट काउंट हा कशा प्रकारे आहे जर तुम्ही बघितला तर हा ऑब्जेक्ट काउंट आहे ना बघा ओके इथं ओके मग हा ऑब्जेक्ट काउंट कुठं आहे हे दिसतं बघा तुम्हाला. हा इथं आहे बघा ऑब्जेक्ट काउंट. हा ऑब्जेक्ट काउंट कुठल्या प्रकारचा आहे स्टॅटिक. आता तुमचा फंक्शन पण कुठला हा डेटा मेंबर आहे. हा काय डेटा मेंबर आहे कोण ऑब्जेक्ट काउंट हा काय डेटा मेंबर आहे आणि गेट काउंट हा काय आहे मेंबर फंक्शन आहे लक्षात ठेवा. ओके हा गेट काउंट हा मेंबर फंक्शन आहे आणि हा ऑब्जेक्ट काउंट हा डेटा मेंबर आहे. तर ह्या गेट काउंट या स्टॅटिक मेंबर फंक्शनमध्ये मी कुणाला ॲक्सेस केलं आहे ऑब्जेक्ट काउंटला आणि ऑब्जेक्ट काउंट कुठला आहे हा स्टॅटिक आहे लक्षात ठेवा. म्हणजे इथे काय समजतं आपल्याला स्टॅटिक जो काय मेंबर फंक्शन आहे हा गेट काउंट ह्याच्यामध्ये मी स्टॅटिक मेंबरलाच ऑब्जेक्ट काउंट हा स्टॅटिक डेटा मेंबर आहे त्याला ॲक्सेस केलेला आहे. हेच सांगतं ते का स्टॅटिक मेंबर फंक्शन कॅन ओनली ॲक्सेस स्टॅटिक डेटा मेंबर. जसं इथं स्टॅटिक गेट काउंट हा जो मेंबर फंक्शन आहे तो स्टॅटिक डेटा मेंबर म्हणजे ऑब्जेक्ट काउंट ह्याला काय केलं आहे त्यानं ॲक्सेस केलेलं आहे तो त्याला ॲक्सेस करतो. अदर स्टॅटिक मेंबर फंक्शन आणखी एखादा कुठला तरी स्टॅटिक मेंबर फंक्शन आहे जसं इथे दिसतं तुम्हाला जसं इथं गेट काउंट हा स्टॅटिक मेंबर फंक्शन आहे स्टॅटिक मेंबर फंक्शन. तसंच दुसऱ्या एखाद्या स्टॅटिक मेंबर फंक्शनला पण तो इथं कॉल करू शकतो किंवा या प्रोग्राम सोडून दुसऱ्या एखाद्या प्रोग्राममध्ये जरी कुठं एखादा स्टॅटिक डेटा मेंबर आहे किंवा मेंबर फंक्शन आहे त्याला पण तो ॲक्सेस करू शकतो. हे रूल्स आहेत त्याचे लक्षात ठेवा. ओके सो दे कॅन नॉट ॲक्सेस नॉन स्टॅटिक डेटा मेंबर ऑर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. हा स्टॅटिक फंक्शन जो आहे हा दुसऱ्या कुठल्याही स्टॅटिक सोडून कुठल्याही मेंबरला दुसऱ्या कुठल्याही मेंबरला किंवा मेंबर फंक्शन ॲक्सेस करत नाही हे लक्षात ठेवा. ओके आता आपण एक्झाम्पल समजून घ्यायचा प्रयत्न करूयात. ओके तर इथं पहा आता बघा आता इथं काय काय पाहायला मिळतं तुम्हाला. पहिली स्टेटमेंट पहिली लाईन दिसते बघा एकदम टॉपला छोटं दिसत असेल तुम्हाला जरा लक्षपूर्वक बघा नसेल तर तुमच्या नोट्समध्ये पहा सेम प्रोग्राम आहे. फर्स्ट line that is a hash include iostream.h. So why we use iostream? iostream is for input output stream means it supports okay for C in and C out. Okay next one using namespace std. Std is standard namespace okay, that we use because that standard namespace is related to the input and output so we include that namespace. Next one is a class box. Okay so here it is class box ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेटला तो स्टार्ट झाला आहे आणि तो संपला आहे कुठं बघा ओके इथं संपला आहे बघा तो इथं संपला आहे या लाईनला तो क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट सेमीकोलनला संपला आहे. तर त्याच्या आतमध्ये पब्लिकच्या आतमध्ये मी काय घेतले ऑब्जेक्ट काउंट नावाचा स्टॅटिक मेंबर घेतला आहे लक्षात ठेवा. स्टॅटिक INT इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर करतो पण तो डेटा मेंबर काय आहे स्टॅटिक आहे स्थिर आहे त्यामुळे तो कॉमन असतो सगळ्यांसाठी. नेक्स्ट इथं बॉक्स दिसतं तुम्हाला बॉक्स ओके हे बॉक्स हे फंक्शनचं नाव दिसतं तसंच तुमच्या क्लासचं पण नाव काय बॉक्स आहे त्यामुळे हा जो फंक्शन आहे हा कुठल्या प्रकारचा आहे कन्स्ट्रक्टर फंक्शन आहे हे लक्षात ठेवा. आता बॉक्सचं नाव आणि क्लासचं नाव आणि फंक्शनचं नाव सारखं आहे त्यामुळे जो फंक्शन आहे ज्याचं नाव क्लासचं नाव सारखं आहे त्याला तो कन्स्ट्रक्टर फंक्शन असतो. आता हा कुठल्या प्रकारचा आहे माहिती कारण कन्स्ट्रक्टर फंक्शनमध्ये टाईप्स पण आहेत. मग हा कुठल्या प्रकारचा आहे हा आहे पॅरामीटराइज्ड कारण का इथं L आहे B आहे आणि H आहे 3 पॅरामीटर आहेत म्हणून तो काय पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर फंक्शन आहे. पुढं ओपनिंग इथं ब्रॅकेट स्टार्ट झाला फंक्शनचा त्याच्या आतमध्ये लेंथ इज इक्वल टू L ब्रेड्थ इज इक्वल टू B हाईट इज इक्वल टू H. ओके ही 3 व्हेरिएबल्स आहेत L B आणि Hला ओके लेंथ ब्रेड्थ आणि हाईटला L आणि B आणि H हे असाइन झाले. त्याच्यानंतर काउंट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस. आता ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट काउंटची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल की म्हणजे हा जो काही डेटा मेमरीची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होणार आहे ते पण बघूयात. आता डबल व्हॅल्यूम ओके व्हॉल्यूम म्हणजे इथं आकारमान करण्यासाठी हा फॉर्म्युला लिहिला आहे हा फंक्शन आहे व्हॉल्यूम नावाचा. बघूयात आपण काय काय घडणार आहे पुढं. ओके त्याच्यानंतर पुढं स्टॅटिक INT गेट काउंट तर हा फंक्शन आहे काय आहे हा मेंबर फंक्शन आहे लक्षात ठेवा. ओके स्टॅटिक टाईपचा हा फंक्शन आहे. या फंक्शनच्या आतमध्ये काय दिसतं तुम्हाला रिटर्न
ऑब्जेक्ट काउंट रिटर्न ऑब्जेक्ट काउंट काय असेल तो रिटर्न करतो हा फंक्शन. ओके, प्रायव्हेटमध्ये बघा ही 3 डेटा मेंबर आहेत परत, लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट. हे लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट हे काय आहेत, नॉर्मल डेटा मेंबर आहेत. काय आहेत, नॉर्मल डेटा मेंबर आहेत. ओके, पण हा जो दिसतो तुम्हाला ऑब्जेक्ट काउंट हा नॉर्मल डेटा मेंबर नाही आहे, हा स्टॅटिक आहे, लक्षात ठेवा, स्टॅटिक डेटा मेंबर आहे. ओके, स्टॅटिक डेटा मेंबर आणि हे नॉर्मल डेटा मेंबर आहेत. ओके, जे हेच 3 लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट इथे कुठं वापरलेत, इथे वापरले बघा, इथे वापरले ते दिलेत. ओके, त्याच्यानंतर इथं केले बघा INT रिटर्न टाईप आहे, बॉक्स हे तुमच्या क्लासचं नाव आहे आणि ह्या बॉक्सच्या आतमध्ये बघा INT रिटर्न टाईप बॉक्स हे तुमच्या क्लासचं नाव आहे, इथे क्लास आहे तो, आणि ऑब्जेक्ट काउंट इज इक्वल टू 0. ऑब्जेक्ट काउंटला व्हॅल्यू किती याला दिले, असाइन केले 0. आता एक्झिक्युशन कुठून स्टार्ट होतं, मेनला. मी आलो मेनला, आतमध्ये हे डबल स्लॅशच्या पुढं दिसते बघा, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. तर हे काय म्हणतं आहे, ही कमेंट लाईन आहे, त्यामुळे प्रोसेसिंग होताना या लाईनचा विचार केला जात नाही. ह्याच्या पुढचं काय असेल की ती कमेंट आहे, ते आपल्यासाठी. तर प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, किती ऑब्जेक्ट्स आहेत ते समजण्यासाठी आपण काम करतो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यापूर्वी. म्हणून ही लाईन त्यांनी लिहिली, ही जी दिसते 2 नंबरची लाईन, ही लाईन का लिहिली तर 2 नंबरची लाईन, तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगोदर आपण बघूयात, सुरुवातीला किती आहेत ते, आणि नंतर ऑब्जेक्ट क्रिएट झाल्यानंतर किती होतात ते बघूया, त्यासाठी म्हणून त्यांनी दिलेले. ओके, तर इथं बघा आता सी आउट इनिशियल स्टेज काउंट, इथे इनिशियल स्टेज काउंट हे सी आउटमध्ये त्यामुळे प्रिंट होतं. इथे दिसेल बघा तुम्हाला इनिशियल स्टेज काउंट. बॉक्स हे क्लासचं नाव, गेट काउंट हे तुमच्या फंक्शनचं नाव. जसं मगाशी बोललो की जेव्हा तुम्ही स्टॅटिक मेंबरला कॉल करताय तेव्हा तुम्ही क्लासचं नाव, स्कोप ऑपरेटर आणि फंक्शनचं नाव हे तुम्ही द्यायचं, तसंच इथे केलेलं आहे. ओके, तर बघा आता आलो मी इथं. ओके, ही जी आहे ही स्टेटमेंट कॉलिंगची आहे, ही स्टेटमेंट कसली आहे, ही कॉलिंगची आहे. म्हणजे बॉक्स या क्लासमधला गेट काउंट हा फंक्शन कॉल करतो, म्हणजे इथून ते कुठं आलं, इथं आलं. ओके ओके, इथं आलं. ओके, इथं आल्यानंतर रिटर्न याच्या या ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट दिसतं तुम्हाला इथं, त्याच्या आतमध्ये आलं रिटर्न ऑब्जेक्ट काउंट. तर ऑब्जेक्ट काउंटची व्हॅल्यू काय आहे इथे बघायचं तुम्हाला, बाय डिफॉल्ट इथे किती व्हॅल्यू, ती 0 आहे बघा, किती आहे 0. त्यामुळे हे किती असणार बाय डिफॉल्ट 0. मग इथे दिसते बघा तो, म्हणजे ते म्हणजे ह्याची इथून ऑब्जेक्ट काउंट रिटर्न करतं, ते इथून ते ऑब्जेक्ट काउंट काय करतं, रिटर्न करतं बघा, रिटर्न ऑब्जेक्ट काउंट हे रिटर्न करतं. पुन्हा रिटर्न करतं, कोणी कॉल केला आहे, इथून कॉल आला आहे, त्यामुळे रिटर्न काय इथे काय झालं व्हॅल्यू 0. म्हणून प्रिंट होतं काय, इनिशियल स्टेज काउंट 0, इथे दिसतं बघा आउटपुटला तुम्हाला, इनिशियल स्टेज काउंट किती 0. त्याच्या पुढच्या याला बॉक्स. ओके, बॉक्स. ओके, बॉक्स हे क्लासचं नाव आहे, इथं बॉक्स हे क्लासचं, बॉक्स. ओके, हा ऑब्जेक्ट आहे, बॉक्सचा एक ऑब्जेक्ट पण क्रिएट केला आहे बघा, सेम नाव ठेवलं आहे. ओके, बॉक्स 1 ठेवलं आहे, बॉक्स 1 ठेवलं आहे, पहिला बॉक्स. ओके, त्याचा समजा, आणि इथे व्हॅल्यू पास केलं 3.3, 1.2, 1.5, म्हणजे इथून कन्स्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होतं, लक्षात ठेवा. का, कारण तुमच्या फंक्शनचं नाव आणि क्लासचं नाव पण सारखं आहे, त्यामुळे ऑब्जेक्ट जेव्हा क्रिएट होतं तेव्हा कन्स्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होतं. त्यामुळे इथून कंट्रोल, ओके, इथून कंट्रोल डायरेक्ट कुठे जातो, कुठे बॉक्स इथं येतो, हा फंक्शनला येतो. आणि 3.3, 1.2, 1.5 हे कशाला असं नव्हतं, एलला, बीला आणि एचला. ह्या व्हॅल्यू काय होतात मग 2.0, 2.0, 2.0, जेव्हा व्हॅल्यू पास करताय मेनमधून तेव्हा त्या व्हॅल्यू तिथं स्किप केल्या जातात, आणि ज्या व्हॅल्यू तुम्ही पास करता जसं 3.3, 1.5 या व्हॅल्यू त्याला काय होतात, असाइन होतात. आणि जेव्हा तुम्ही इथून मेनमधून व्हॅल्यू पाठवत नाही तेव्हा त्याच्या व्हॅल्यू, इथे तुम्ही जे व्हॅल्यू देते की त्या व्हॅल्यू ते घेतं. इथे व्हॅल्यू पाठवला आहे त्यामुळे हाय त्याच व्हॅल्यू घेतं ते, म्हणजे कुठल्या इथून आणल्या व्हॅल्यू ते काय करतं, घेतं. एल, बी आणि एचला लावतं. म्हणजे एल किती झालं 3.3, बी किती झालं 1.2 आणि एच किती झालं 1.5, अशा व्हॅल्यू असाइन होतात. त्याच्यानंतर पुढं सी आउट कन्स्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट होतं, इथे आलं बघा कन्स्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट झालं. हाईट, लेंथ, हाईट आणि ब्रेडथला व्हॅल्यू असाइन होतात. एलची व्हॅल्यू किती आलेली, इथून आलेली 3.3, म्हणजे इथं लेंथ किती होते 3.3, हाईट किती होते 1.2,
आणि सॉरी ब्रेड किती होते 1.2 आणि हाईट किती होते 1.5. असं सगळं काय होतं याला असाईन होतं, लक्षात ठेवा. आणि पुढं आला, ह्याच्या पुढं आल्यानंतर इथे कमेंट आहे बघा, इन्क्रीज एव्हरी टाईम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जेव्हा जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तेव्हा हे इन्क्रीमेंट होणार आहे. काय ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस. आता ऑब्जेक्ट काउंट किती मग अशी इथे दिले बघा 0 प्लस प्लस झाला म्हणजे किती झाला 1, म्हणजे आता ऑब्जेक्ट काउंट किती झाला 1. हे झालं. परत कंट्रोल कुठे येतो इथं आलो. डिक्लेअरिंग बॉक्स 2 कुठे आलो म्हणजे इथं आलो. बॉक्स हा क्लास आहे, बॉक्स 2 हा तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. परत या व्हॅल्यू काय होतात पास होतात. परत इथून या व्हॅल्यू काय होतात पास होतात इथं आल्या. सेम यल कन्स्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट होतं इथं आलं. कन्स्ट्रक्टर कॉल्ड सेकंड यल लेंथ यल ब्रेडथ एच हाईट ब्रेडथ बी हाईट एच. त्यामुळे काय होतं या व्हॅल्यू पास होतात की 8.5 6.0 2.0. ते लेंथला 8.5 6 ब्रेडथला 6.0 आणि हाईटला 1.5 हे इथं असं नव्हतं. इथं असं नंतर परत ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस. मगाशी जो काय होता 1 होता, आता किती झाला तो 2 झाला आहे. 2 झाला आहे. ओके. इथून परत कंट्रोल कुठे येतो हे झालं. परत इथं आला प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. हे जर काय काम आता तर पुढचं टोटल किती ऑब्जेक्ट क्रिएट झाले ते प्रिंट करतं. त्यासाठी सी आउट फायनल स्टेज काउंट इथं आले बघा आउटपुटला फायनल स्टेज काउंट. बॉक्स गेट काउंट इथून कंट्रोल परत कुठं आला बॉक्स हे क्लासचं नाव, गेट काउंट हे फंक्शनचं नाव. ओके. हा कुठं आला इथून तर या ठिकाणी तो कुठं आला इथं स्टॅटिक फंक्शनला आला. गेट काउंट ऑब्जेक्ट काउंट. आता ऑब्जेक्ट काउंट किती झाला इथं शेवटी 2 आला आहे बघा. ऑब्जेक्ट काउंट काय करतं ते रिटर्न ऑब्जेक्ट काउंट म्हणजे काय करतं 2 परत पाठवतं प्रिंट करण्यासाठी. ओके. म्हणजे इथं ते 2 होते ॲक्च्युली आणि हे सी आउट काय करतं ते प्रिंट करतं, लक्षात ठेवा. ओके. तर ह्या प्रकारे हा जो स्टॅटिक मेंबर फंक्शन आहे तो काम करतो. बघा मागच्या एक्झाम्पलमध्ये स्टॅटिक डेटा मेंबर आहे आणि ह्यावेळेस स्टॅटिक मेंबर फंक्शन आहे. तुम्ही हे दोन्ही बघा, काही प्रॉब्लेम असेल तर नक्कीच विचारा.